ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ा ये खुशी वाला दिन कि साडे नाल इस जिला पुलिस लाइन पटियाला विखे करोना की महामारी के विरुद्ध लड़ाई योद्धे अते कारगिल जिहड़ी जंग हुई सी उहदे योद्धे अज डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटियाला दे नाल पुलिस लाइन पटियाला विखे हाजिर है। मैं सब तो पहला पंजाब पुलिस वालों अपने मेजर टीपी सिंह उन्हां दा पटियाला पुलिस लाइन विखे आउण ते स्वागत करदा। इहदे नाल नाल साडे बहुत ही बहादुर साथी सब इंस्पैक्टर हरजीत सिंह उन्हां दा भी इत्थे आउण ते उन्हां नूं भी जी आया कहना। अज सब तो पहला ये दिन अज क्यों जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहूँगा भी 15 जुलाई जिहड़ा दिन क्यों चूज किया गया। ये 15 जुलाई जिहड़ा वो दिन सी जदों कि 1999 दे विच कारगिल वार जदों हो रही सी उहदे विच जिहड़े मेजर टीपी सिंह वो मोटर जिहड़े शैल दे नाल वो जख्मी हो गए सी ऑपरेशन विजय के दौरान ते अखनूर सैक्टर दे विच जख्मी हो गए सी। इन्हां नूं इस दिन इन्हां दे ब्लास्ट होने नाल लत टुट गई सी, शरीर ते बहुत वड्डे जख्म हो गए सी ते इन्हां नूं मतलब एक बारी इन्हां नूं डैड डिकलेयर कर दिता गया सी। इस दिन नूं 1999 तो लैके 1999 का वारदात हुई सी उदू लैके अज तक इनू हैप्पी डैथ एंड रीबर्थ डे के तौर पर मनाते आ रहे, क्योंकि उदों अपने देश हिंदुस्तान की दुश्मन ताकतां वालों जो हमला होया सी ते उस दे विच जिहड़े बड़े गंभीर तौर पर जख्मी हो गए सी ते आए जिहड़े 15 जिहड़ी हैगी है जुलाई वाले दिन ये केक कटते हैं तो उन्होंने हैप्पी डैथ एंड रीबर्थ डे वो कहते। इस करके इन्हां दा इत्थे आउण ते स्वागत करते हैं। नाल नाल ये जिहड़ी पंजाब पुलिस DGP दिनकर गुप्ता की अगवाई दे विच जिस ढंग नाल पंजाब पुलिस काम कर रही है, ये कहते मैं जदों उहदे बारे पढ़दा जां कितों मैनूं पता लगदा तो मेरा खून खौलन लग जाता है। मैं उस ढंग का वो मेरा भी वो जी करता भी मैं भी इत्थे आके पंजाब दे विच मैं सर्व करके पंजाब की पुलिस की वर्दी पा के उन्होंने सर्व करा। तो ये पंजाब पुलिस के काम तो जदों कि वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वख-वख सीनियर अफसरां वालों किवें वो जाके गल करते कह रहे सी भी किवें जा के उहदे करोना के टाइम दे विच राशन वंडिया, आम दुखियां की मदद की। फिर एक कहते सी बड़ी इन्होंने जी गल सांझी की, वो कहते मैं ये भी देखा सोशल मीडिया पर जदों DGP पंजाब इस करोना बीमारी दे विच जाके वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किवें पंजाब पुलिस के अफसरां दा ते जवानां दा हौसला वधा रहे हैं, किवें साडे अफसर जिहड़े है वो किस ढंग नाल उहदा हौसला वधा रहे हैं। ये जिहड़ी पंजाब पुलिस की वर्किंग तो ये इन्हां नूं असीं सद्दा नहीं दिता, इन्होंने आप ये रिक्वेस्ट की भी मैं इत्थे पटियाले आना चाहना। ये पिछे एक बैकग्राउंड भी है, वो भी मैं तुहाडे नाल साझी करूँगा। बैकग्राउंड ये है भी जदों साडे जिहड़े बहुत ही बहादुर पंजाब पुलिस की शान जिहड़े हरजीत सिंह जिहड़े है ASI सी, जदों इन्हां दा हत्थ कट्टिया गया सी तो उस तो बाद ठीक होके ये घरे आए सी तां इन्हां ने हरजीत सिंह नाल लाइव होके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक लाइव चैट की सी ते उन्होंने ये कहा सी भी आपां सिंह है, सिख डोलते नहीं, आपां बहादुर है, अपने पंजाब का खून वगदा, अपने हिंदुस्तान का खून वगदा। इस करके आपां आवांगे ते आके फिर अपनियां मुछां नूं उसे ढंग नाल ता देंगे। ते अज इस गल का क्योंकि करोना हजे चल रहा है तो हैप्पी डेथ एंड रीबर्थ डे पहला आ गया, इस करके इन्हां दे मन दे विच तांग सी
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਓਪੀ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 50 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਰ ਰੈਂਕਸ, ਡੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਂਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਏਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਏਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਏਡੀਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਰੈਂਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐ ਕਲੋਜ਼ ਰੈਂਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਰਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੇਡ ਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਡੈਥ ਐਂਡ ਰੀਬਰਥ ਡੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਪੀ ਰੀਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ PWD ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਲਈ ਫਤਿਹ, ਇਵੇਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪੱਕਾ 100% ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਜਿੱਤ ਮਤਲਬ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ASI ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ WHO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 90-95% ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, 5% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਜੁਰਮ ਸੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁਕਰਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ 1999 ਜਦ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 24.5 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ
कि जब दुश्मन मैनू मेरे वास्ते जी गोली मिली बनती है वो नहीं लभ सकी कि किस गोली के उपर डीपीसी का नाम लिखा है, तो उन्होंने एक आम एप्लीकेशन होती है ना, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, इस तरीके का एक बॉम्ब छड़ दिता कि लै में जाके फट, क्योंकि वो बॉम्ब जोड़ा है वो एरिया वैपन है, जिससे फटता है आले दुआले के लोगों को घायल ते फटन ते मौत, किलिंग जोन जो बनता है 8 मीटर का दायरा बनता है उसका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तो मेरे को 1.5 मीटर दूर फटिया सीगा, पर परमात्मा की खेड है वो मेरी जिंदगी का यू टर्न सीगा, क्योंकि उस तो बाद परमात्मा ने जो कुछ करवाया कि जे मैं साबत बंदा होंदा तो शायद मैं वो कुछ ना कर सकता जो कुछ परमात्मा ने लत लैन तो बाद ते होर पूरे शरीर को फट्टर करने तो बाद कराया, क्योंकि उस तो बाद ही मैं वो कृपा के हिसाब नाल वो कृपा करके 2009 च नकली डग लगा के दौड़ना शुरू किया। अगे की कहानी आप भी सारे जानते ही हो, रिसेंटली 2000 पिछले साल 2019 एशिया के पहला डिसेबल बनया सी जिन्हें 12,000 फीट पर जाके सोलो स्काई डाइविंग करके सक्सैसफुल लैंड किया, 8 जंप मैं कर चुका हूँ तक। ये सारी जी खेड हुई है, ये खेड हुई है क्योंकि जो डर होंदा है उस डर को परमात्मा की कृपा करके थोड़ा कंट्रोल करना सीखा। जिवें वो शोले का फेमस डायलॉग है ना, जो डर गया सो मर गया, तो ये चीज़ को मैं समझ सकिया तो मैनू यह जिहा मौका मिला जिंदगी दे विच कि मौत डिक्लेयर डेड करने तो बाद जिंदगी जी रहा दोबारा, तो मैं मतलब इस दिन को इस करके अपना एक सैलीब्रेट करदा, तो उस सैलीब्रेशन के उपर जो केक के उपर वर्डिंग लिखी होंगी, जिस तरह SSP साहब ने दसिया हैप्पी डेथ एंड रीबर्थ डे। कई लोग पूछते हैं कि भी डेथ को की हैप्पी होता है, तो ये गल तो सही है, पर सारे जोड़े ग्रंथ ने वो बोल के गए हैं कि जिंदगी के कोई सच्चाई है तो एक सिर्फ मौत ही है, बाकी का सब दिखावा है, दुनियादारी सारी दिखावा है। तो मैनू जो जिंदगी मौका मिला है कि मैं डेथ डिक्लेयर करने तो बाद भी जो जी रहा, तो मेरे दिमाग से आई गल कि मैं इसके बारे थोड़ा जा विचार लोगों नाल शेयर करा, ताकि जे वो जिंदगी विच सब तो ज़्यादा डरन वाली चीज़ को कंट्रोल करके उसको रिस्पैक्ट के तरीके नाल देख सकणगे, ते बाकी दे जिहड़े चैलेंजेस ने सारे दे सारे उस दे उपर फतेह पाना कोई वड्डी गल नहीं होएगी। फिर आपां डेथ नूं रिस्पैक्ट देनी है, क्योंकि वो सब तो सच्चा सच इको ही है, लेकिन उस तो डरना नहीं है, क्योंकि जे डरते हो तो फिर गलतियां होंदी हैं, जे गलतियां होंदी हैं तो पुठे सीधे काम होंदे हैं। तो जिंदगी के सक्सैस पाने वास्ते गलतियां नहीं होनी चाहिए, भावें सक्सैस थोड़ी प्रोफैशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, या जिवें आजकल की सिचुएशन बनी हुई है कोरोना के उपर सक्सैस पाने वास्ते। देखो मैं सैनिक, आप तीनों सैनिक बैठे हैं उरे, सानू लड़ती है आम तौर पर जोड़े गैर कानूनी काम करने वाले बंदे होते हैं वो दिखते हैं, जब सेना लड़ती है बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पता होता है कि दुश्मन केड़ा है, पर इस टाइम लड़ाई पूरे मुल्क की है, पूरे पंजाब की है, पूरी दुनिया की है, जिथे सानू पता नहीं कि दुश्मन है कौन, कित्थों आ जाएगा, केड़ा अटैक करेगा, किसे पासे तो आएगा, अपना आप का प्यारा बंदा लैके आ सकता है, कोई भी ये कैरियर बन सकता है। तो जिवें सैनिक अपने आप को बचाता है, उहदे कोल वैपन होंदा है, तो प्रोटैक्शन की कुछ चीज़ां होंदी हैं, जिवें बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, बुलेट प्रूफ पटका हो गया, ताकि दुश्मन की गोली तो बच सके। इस तरीके नाल साडे कोल सारिआं नूं असीं इस टाइम पूरे सारा मुल्क, सारा जहान, सारा पंजाब सैनिक बने हुए हैं। प्रोटैक्शन बहुत जरूरी है, जे प्रोटैक्शन नहीं रखोगे तो ये बेवकूफ़ी उस तरीके नाल है कि भाई आ बैल मुझे मार, जिवें कहावत बनी हुई है। प्रोटैक्शन वास्ते जिवें सैनिक दे कोल बुलेट प्रूफ की चीज़ां होंदियां, उस तरह ही तुहाडे कोल सब तो सिंपल चीज़ मास्क है। साह के थ्रू एक कैरियर बनता है, जे मूँह ते नक नूं तुसीं क्लोज करके रख लोगे, हत्थां नूं धोंदे रहोगे, ये सारे जानते हैं। जे इहदे विच अनगैलियत कीती फिर दुश्मन तुहानूं किवें पछाड़ा दोगा ये पता भी नहीं चलता। इहदे एग्जाम्पल मतलब एक इक्वलाइजर है, भावें तुसीं वड्डे हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, महलां च रहने वाले हो, झोपड़ी च रहने वाले हो, किते दे भी हो, वो नहीं देखदा, वो ये नहीं कोई वंड पांदा कि कौन कहा जाएगा तो मैं इसनूं अटैक करना है नहीं। जिसने प्रोटैक्शन लै ली वो बचेगा।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਲਾਉਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਘਾਇਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਂਝਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਵੱਜੀ ਸੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੇਟਰੇਡ ਵੈਂਜੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਂਛਾ ਖਿੜ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਬਾਤ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹਰਜੀਤ ਹੁਣੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਸਐਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ। DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਰਵੀਤਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਤਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ WHO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਂਜਲਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ, DP ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ DP ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ DP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੇਕ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਡੈਥ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਰੀਬਰਥ ਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ
ये पीछे जाएगा। पीछे कर थोड़ी पीछे कर थोड़ी चलना बस पकड़ थैंक यू सो मच। जय हिंद।